जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Krishna Yadavaya Namaha Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha O Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopal Govinda Ram Shri Madhusudhana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudhana Giridhari Gopinath Madana Moha Giridhari Gopinath Madana Moha Hare Hare Nama Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Gopal Govinda Ram Shri Madhusudhana Giridhari Gopinath Madana Moha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gauranga Nitai Gauranga Nitai 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 Gauranga Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Jaya Sachinandana Gaura Hare Gaura 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 Hare Patita Pavana Gaura Hare O Jai Sachinandana Gaura Hare Nitai Gaura Hari Bal Hari Bal Hari Bal Gaura Hari Bal
जयम विष्णुपाद परमहंस परिवजगाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। नाम आचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, शिल प्रभुपाद की, प्रभुपाद अनुगा की, सामवेद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrishnam Naram Chaiva Narottamam Daivim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. മലയാളത്തിലല്ലേ ഭാഗവതം വായിക്കുന്നില്ലേ മലയാളത്തിൽ? അപ്പം ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചാൽ മതി. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവതം വെച്ച് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും, മലയാളം ഭാഗവതം വെച്ച് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കും. എനിക്ക് അറിഞ്ഞ മലയാളം എന്തെങ്കിലും. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവശ്യം? എവിടുന്ന്? അത് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ വായിക്കൂ. എനിക്ക് जन्मादियस्य तेन्वदयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषा द्वाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतदव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. Got it? Any shloka you want? Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 7, Text 7. Canto 1, Chapter 7, Text 7. यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा. Please repeat. यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा. यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा. यस्यां वै श्रूयमानायां कृष्णे परमपूरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा.
शाम्बै श्रूयमानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः यस्यां वैषूयमानायां कृष्णे परमपुरुषे भक्ति उत्पते पुंसः शोकमोहभयापः. Word to word meaning പഠിക്കൂ. പ്രധാന പദാർത്ഥം യസ്യാം ഈ വേദസാഹിത്യം വായി നിശ്ചയമായും ശ്രൂയമാനായ ശ്രവണേന്ദ്രിയത്തിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കൃഷ്ണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പരമോന്നതൻ പൂരുഷേ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനിൽ ഭക്തിയുത സേവന വികാരങ്ങൾ ഉത്പത്തിയെ അങ്കുരിക്കുന്നു. പുംസഹ ജീവാത്മാവിൻ്റെ ശോകം മോഹ മായ ഭയം അപഹ ശമിപ്പിക്കുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വിവർത്തനം. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൻ്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുത സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം മായ ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവാർത്ഥം. വ്യത്യസ്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫലപ്രദമായത് ശ്രവണേന്ദ്രിയമാകുന്നു. ഒരു വ്യക്തി ഗാഠനിദ്രയിലാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഇന്ദ്രിയം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളാൽ സാധ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ ഗാഠനിദ്രയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രവണേന്ദ്രിയം മുഖാന്തരം മാത്രമാകുന്നു. ത്രിവിധ ഭൗതിക യാതനകളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമെന്ന ഉന്നതമായ ജീവിത പരിപൂർണതയെ പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രവണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏവരും അനുനിമിഷവും ശോകപൂർണ്ണമാണ്. അവൻ മായാവിഷയങ്ങളുടെ മരുപ്പച്ചയുടെ പിന്നാലെയാണ്. മാത്രമല്ല സദാ അവൻ്റെ കാൽപ്പനിക പ്രതിയോഗിയെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണിവ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ സന്ദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനോട് ആസക്തി പ്രാപ്തമാകുമെന്നും അപ്രകാരം ഇത് ഫലവത്താകുമ്പോൾ ഭൗതിക രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ തൽക്ഷണം അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും ഇവിടെ സുവ്യക്തമായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവദാ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷനെ വ്യാസദേവൻ ദർശിച്ചു. ഈ പ്രസ്താവനയിലാകട്ടെ ആ പരിപൂർണനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് സുവ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമപുരുഷനോടുള്ള കളങ്കമറ്റ യഥാർത്ഥ പ്രേമം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക ഫലം. പ്രേമം എന്ന പദം സാധാരണയായി സ്ത്രീയെയും പുരുഷനെയും ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അത്യന്തം ഉചിതമായ ഏക പദവും പ്രേമം മാത്രമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ജീവസത്തകളെ പ്രകൃതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പ്രകൃതി എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഭഗവാനെ സദാ പരമപുരുഷൻ അഥവാ ശ്രേഷ്ഠ പുരുഷ വ്യക്തിത്വമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനും ജീവസത്തകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹവികാരം ഒരു കണക്കിൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് പ്രേമം എന്ന പദം തികച്ചും ഉചിതമാകുന്നു. പ്രേമപൂർവമുള്ള ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഭഗവത് ശ്രവണത്തിലൂടെയാണ്. ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധ വിഷയ ശ്രവണവും തമ്മിൽ ഭേദമില്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വപ്രകാരത്തിലും നിരപേക്ഷനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവാനും ഭഗവത് സംബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളുടെ ശ്രവണവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ഭഗവത് ശ്രവണം എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദസ്പന്ദന പ്രക്രിയയാൽ ഭഗവാനുമായുള്ള തൽക്ഷണ എന്നാണ് അർത്ഥം. മാത്രമല്ല മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഭൗതിക വ്യാധികളെയും ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്ഷണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിധം ഫലവത്താണ് അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദം. മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ ജീവസത്ത ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ ഒരുതരം സങ്കീർണാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ശരീരമെന്ന മായിക കാരാഗൃഹത്തെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതയായി അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യാജമായ സങ്കീർണതയ്ക്ക് വിധേയരായി വിഭിന്ന ജീവവിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ വിവിധ രീതിയിൽ വ്യാമോഹിതരായിത്തീരുന്നു. അത്യന്തം വികാസം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ പോലും അതേ വ്യാമോഹം നിരവധി ഇസങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രബലമായിരിക്കുന്നു. ഇത് ഭഗവാനുമായുള്ള പ്രേമബന്ധത്തെ വിഭജിക്കുന്നു. തന്മൂലം മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെയും വിഭജിക്കുന്നു.
ശ്രീമദ് ഭാഗവത വിഷയ ശ്രവണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയുടെ ഈ വ്യാജ സങ്കീർണത ദൂരീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്രകാരം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അത്യധികം വ്യഗ്രതയോടെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗോപവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. യസ്യാം വൈ ശൂയമാനായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിർ ഉത്പദ്യതേ പുംസഃ ശോക മോഹ ഭയാപഹ. എനിക്ക് ഉയർന്ന തത്വം എങ്ങനെ പറയാമെന്നറിയില്ല മലയാളത്തിൽ, എനിക്ക് അറിഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ. പക്ഷേ ടു ടെൽ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് there is so much I want to tell, but I have to express it through a capillary tube. But actually ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്കേണ്ടത്. സോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ വലിയ മുനികളും ഋഷികളും അവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റി അവർ ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഇനി ഒന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. മൂന്നാമത്തത് വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആൾക്കാരിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിധവിധമായിട്ടുള്ള കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. എന്നെങ്കിലും ഈ മഹാത്മാക്കൾ, പരമഹംസകൾ, അവരെല്ലാവരും അതെല്ലാം കണക്കാക്കാതെ ഈ എക്സ്റ്റേർണലായിട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന അവരുടെ ത്രിഗുണം വഴിയായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അതെല്ലാം കണക്കാക്കാതെ അവർക്കിതാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ശ്രമിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ. ഭാഗവതം ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ഗിഫ്റ്റ് ടു ഹ്യൂമൻ സൊസൈറ്റി. ഭാഗവതം എഴുത്ത് വഴിയായിട്ട് കൃഷ്ണൻ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നമുക്ക്. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ പഗതേ ധർമ്മജ്ഞാനാദിഭിः സഹ കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷാം പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. കൃഷ്ണൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് 125 വർഷം ഇരുന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തു. കൃഷ്ണേ സ്വധാമോ ഉപഗതേ, പിന്നെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനം, വൈകുണ്ഠം ധാമം, സ്വധാമം പോയി, തിരിച്ചു പോയി. കൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ ധർമ്മ ജ്ഞാനാദിഭിः സഹ, ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും പോയി. എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ധർമ്മവും ജ്ഞാനം. കലൗ നഷ്ടദൃശാമേഷ, ഇത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി. ആർക്ക്? എനിക്കൊന്നും നഷ്ടമില്ല, അത് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. എനിക്കും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഒരുവിധമായിട്ടുള്ള സംബന്ധമില്ല, അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. പക്ഷെ ഒരു വലിയ നഷ്ടം, ആ നഷ്ടത്തെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. അർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ. പുരാണം, ഈ മഹാപുരാണം സൂര്യന് പോലെ, സൂര്യൻ ഉദയനെ പോലെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. പുരാണാർക്കോ അധുനോദിതഃ. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗവതം. കൃഷ്ണനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണൻ സ്വധാമോപഗതേ പോയത്, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗവതത്തെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭാഗവതത്തെ നമുക്ക് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാൽ മതി. ശോക മോഹ ഭയ ഉപഹ, ഇതെല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചികിത്സ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷേ അയ്യോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതം പഠിക്കില്ല.
ഈ വിധവിധമായിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റീസും വരീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യില്ല, ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റർബൻസാണ്. എനിക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയും, സമയമില്ല എന്ന് പറയും. ഇത്രത്തോളം ചിത്രവത അനുഭവിക്കുന്ന ആ ആത്മാ കലിയുഗത്തിൽ മന്ദാ സുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യഹി ഉപാധൃത. ആ സമയത്തിന് ഈ ഭാഗവതം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോപ്പ്, ആശ. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കലിയുഗത്തെ ആൾക്കാരിന് വേണ്ടിയിട്ട്. വ്യാസദേവ് അവരെല്ലാം വലിയ മുനികളൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവർ. ഇത് സാധാരണമായിട്ടൊരു പുസ്തകമല്ല, ഇത് പുസ്തകം തന്നെയല്ല, പുസ്തകം വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക, പക്ഷേ ഇത് പുസ്തകമല്ല. അതാണ് യസ്യാം വൈ ശൂയമാനായാം. കേൾക്കുന്നത് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം കാതാണെന്ന്. അതിനൊരു ലോജിക്കും പറയുന്ന പറയാം പ്രഭുപാദ്. ഡേ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്രമണം ചെയ്താൽ നമ്മൾ കൈയെടുത്ത് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. രാത്രി ആരെങ്കിലും ആക്രമണം ചെയ്താൽ കാത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ കാത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്. എങ്ങനെ? ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കും. സോ യുവർ ഓൺലി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് ഇയേഴ്സ്, സെൻസ് ഓഫ് ഹിയറിങ്. അതേപോലെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊന്നിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മാ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും അറിയാതെ തമോ ഗുണം, അന്ധം തമിഷ്ണം, അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കുന്ന ആത്മാവർക്ക് കാത് വഴിയായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, പരമതത്വം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടെങ്കിൽ എനിക്കും. ഹി വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പ്. യസ്യാം വൈഷൂയമാനായാം. ഇതാണ് കേൾക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്. കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇനിയൊരു ഇതാണ്. നമ്മൾ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വാതിലടയ്ക്കുമെന്ന്. പലതും കേൾക്കും നമുക്ക്. പക്ഷേ യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാനായാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേൾക്കും, വേറെ ഒന്നും കേൾക്കില്ല. യു ഹാവ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു ഹിയർ ഓൺലി ഭാഗവതം. എല്ലാം മറ്റെല്ലാം സബ്ട്രാക്റ്റ് ആവും, ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബോധത്തോടെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ശബ്ദം മാത്രമേ. ആ പവർ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇഫ് ഐ പുട്ട് മൈ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇൻ ടു ഹിയറിങ് ഭാഗവതം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേൾക്കേണ്ടതിന്. ഐ എം ഓൾസോ മറ്റ് സൗണ്ട്സൊക്കെ എൻ്റെ കാതിൽ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഞാൻ ഉറക്കില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട് ബി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. യശാം വൈ ശൂയമാനായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഫോക്കസ്. തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന യജേത പുരുഷം പരം. അങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടതാ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് അങ്ങനെ കേട്ടു. കേൾക്കുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട, ജലം കുടിക്കേണ്ട, ഉറങ്ങണ്ട, അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ആയിരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഫോക്കസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിത്ത് ഭാഗവതം. എന്താണ്? അതാണ് പ്രഭുപാദ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ ബദ്ധജീവനുക്കും ഭഗവാനുക്കും പ്രേമികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംബന്ധമുണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട്. അത് ഭക്തിർ ഉത്പദ്യതേ, ഉത്പന്നം. അത് ഹൃദയത്തിൽ അത് ഉത്പന്നമായ പിന്നെ അതിനെ എതിർത്ത് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സോ പവർഫുൾ, ഇറ്റ് ഈസ് സോ പവർഫുൾ. അത് പുറത്ത് വന്നാൽ അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അവേക്കൻഡ്, പിന്നെ അതിന് നടുക്കും വേറെ ഒന്നും വരാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സോ പവർഫുൾ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ചാൻറ്റിങ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാം രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഇതെല്ലാം വളരെ സയൻറ്റിഫിക്കാണ്. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതെല്ലാം സയൻസ് അല്ല, ഇതെല്ലാം വിശ്വാസമാണ്, നമ്പിക്കയാണ്, വിശ്വാസമാണ്.
അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ ഇതൊരു സയൻസാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സയൻസിന് നമ്മൾ വിജ്ഞാനം സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവർ പറയും സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും. അത് അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളുടെ മതമാണ്, സയൻസ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റിലിജനാണ്, അതിന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പം അവർ പറയും ഇറ്റ്സ് യുവേഴ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫെയ്ത്ത്. നിങ്ങൾ സ്ക്രിപ്ചേഴ്സ് പറയും, നിങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറയും. അതിന് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, ഒബ്സർവേഷൻ, ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? നോ പ്രൂഫ്, നോ റാഷണലൈസേഷൻ. ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പ്രഭുപാദനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആലോചന ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറയും. ഞങ്ങളുടെ സയൻസിൽ അങ്ങനെയല്ല. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞങ്ങളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ഒക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന് ഞങ്ങൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തഡോളജി പാത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റാണോ ഇല്ല, ഈ 4-5 കണ്ടീഷൻസിനൊക്കെ അത് നോട്ട് കമ്മിങ് കറക്റ്റ്ലി, അപ്പോൾ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങളെങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യും? എന്തായെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരാളിൻ്റെ മുഖം ഇല്ല, അയാൾക്ക് ആനയുടെ മുഖമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗണപതി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂജ ചെയ്യും. പക്ഷേ എങ്ങനെ നമ്മളാരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ ആനയുടെ മുഖത്തിൻ്റെ ആൾ. ഇതെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു? പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചം 4 സ്ഥലത്തിൽ 4 ആനകളുണ്ട്. ദിഗ് പാലകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഫുൾ യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ഹെൽഡ് ഓൺ ദിയർ ഷോൾഡേഴ്സ്. എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനൊക്കെ കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നാരദമണി ഇവിടുന്ന് പറന്നുപോയി മറ്റേ ആ ഗ്രഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോയി അവിടെ പോയി, ഇതൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേറെയായിരുന്നു പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം സയൻറ്റിഫിക് അല്ല. ഞങ്ങളുടെ സയൻസ് പ്രകാരം ഇതെല്ലാം റോങ്. അതായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് ആണ്, നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് അല്ല. നിങ്ങൾ ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ്. പക്ഷേ അയാൾ യസ്യാം വൈഷൂയമാനായാം കുറച്ച് ചെറിയതായിട്ട് കാതിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം അതിനകത്ത് ചെന്നിട്ട് അതും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ചേഞ്ചിങ്. വൈ? ഭാഗവതം വന്നിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ്, ബുദ്ധിയുടെ ഭാഷ മാത്രമല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലവ്, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇവിടെ. പ്രേമം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻസിൽ നിന്ന് വരുന്ന? നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് പ്രേമം വരുന്നുണ്ട്, കണ്ട ഇയാൾക്ക് ഇത്ര പ്രേമമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ല. സയൻസിനെ കണ്ണെടുത്ത് കാണണം, കാതെടുത്ത് കേൾക്കണം, വായെടുത്ത് ശ്രവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എംപെരിക്കൽ നോളേജ് എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നറിയില്ല. എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ ശക്തികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെയല്ലേ? പക്ഷേ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയം വെച്ചുകൊണ്ടും നിങ്ങളെ ബുദ്ധി വെച്ചുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതാണ് ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശബ്ദപ്രമാണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നതാ. ഈ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഈ ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. വ്യാസദേവ് ശക്തി ആവേശ അവതാരം, ശക്തി ആവേശം. അപ്പോൾ വ്യാസദേവ് വന്നിട്ട് സാധാരണമായിട്ട് ഒരു ഓത്തറല്ല. ഇപ്പോഴൊക്കെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നപ്പോൾ സോ ഇൻ സോ ഗിവിങ് എ ടോക്ക് ഈസ് എൻ ഓത്തർ, എ റൈറ്റർ എന്ന് പറയും. ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിരിക്കും അയാൾ, അതും എവിടെ നിന്ന് കട്ട് പേസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. അതില്ലാതെ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെടുത്തോ പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരിൽ ബുക്ക് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിനക്ക് 1,00,000 രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഓ യെസ് എഴുതാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അയാൾ 2 ദിവസത്തെ എഴുതി തരും, 1 ലക്ഷം കിട്ടിയ അയാൾ ഓത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാശ് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാക്കും. പല പേരിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ പറയും. അയാൾ തന്നെ 10,000 കോപ്പി മേടിക്കും ബാക്കിലോട്ട്. ബെസ്റ്റ് സെല്ലർ, അയാൾ ഓത്തറായി. ഇങ്ങനെ ഓത്തറല്ല. ഈസ് നോട്ട് ലേഖക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത്. അതേപോലെ പ്രഭുപാദ് ഇന്ന് പർപ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഭക്തിസിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂറിൻ്റെ തോളിനോട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഇനിയൊരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് ടു മീ, ഞാൻ എഴുതുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് എൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഊഹാപൂഹ അല്ല ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ പ്രേരണം, ആ ഇൻസ്പിറേഷനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് എപ്പോഴും ചോദിച്ചാൽ ഞാനല്ല ചെയ്തതെന്ന് പറയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഡിവോട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയും എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. നമുക്കെല്ലാം ആ ശക്തിയില്ല. നമ്മൾ കുറച്ചെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. നമ്മൾ ഡിവോഷണൽ സർവീസിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ വിട്ടുപോകും, വീണ്ടും ഞാൻ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ പോകും. എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം, വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള സർവീസ് ചെയ്തു, നീ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തല്ലേ, ഹരി ബോൾ സ്പെഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് നിൻ്റെ പേരൊക്കെ DTസിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നിർത്തും, എനിക്ക് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെയല്ല ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദും ഈ മുനികളും ഋഷികളും വ്യാസദേവെല്ലാം അവർക്ക് സ്വയം ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. എങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആരാണ്, സംബന്ധം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ആരും സാക്ഷി ഉണ്ടാവണ്ട, അവർക്ക് സ്വയം ഈ പ്രേരണ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ബൈ ദെംസെൽസ് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻതൂസിയാസം. എന്തിനാ? കണക്ഷൻ വിത്ത് കൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞു അവർക്ക്. വൺസ് യു ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൃഷ്ണ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ എൻതൂസിയാസം വരും നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ വ്യാസദേവ് വന്നിട്ട് വ്യാസദേവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യസ്യാം വൈ ശൂയമാനായാം. ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ച് മഹിമ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ മഹിമ പറയുന്ന മുമ്പ് ഭാഗവതത്തിൽ ഇതെങ്ങനെ പോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്, വൈദിക ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പ്രഭുപാദ് അതിനെ പറയുന്നത്. വ്യാസദേവ് എല്ലാ ശബ്ദബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതി വേദത്തിന് സാരമെല്ലാം എടുത്ത് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൂത്രമായിട്ട് എഴുതി. ബ്രഹ്മസൂത്രം, ബാദരായണ സൂത്രം, വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് സൂത്രമായിട്ട് എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ്, എല്ലാവർക്കും ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയതായിട്ട്. പ്രഭുപാദ് കോട്ട്സ് ദോസ് സൂത്രം. ജന്മാദ്യസ്യതഃ, ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ജന്മാദ്യസ്യതഃ. വേറെന്താ എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക്? അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വൺ ഓഫ് ദ വേദാന്ത സൂത്രാസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മഹാവാക്യം മെയ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ്. Then what else? അനാവൃത്തി ശബ്ദാത്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓരോന്നും ഈ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതും കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൂത്രമായിട്ട് ഫോർമുല. ഈ വേദാന്ത സൂത്രം അത് പല ആചാര്യന്മാർ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അതിൻ്റെ കമൻട്രി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്, ഭാഷ. അപ്പോൾ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശാരീരിക ഭാഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൻ്റെ കമൻട്രി, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ മധ്വാചാര്യൻ വേദാന്ത സൂത്രത്തിൻ്റെ കമൻട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. രാമാനുജാചാര്യ അതിൻ്റെ കമൻട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പല പേര് കമൻട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗൗഡി വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ആരും കമൻട്രി എഴുതിയില്ല. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ആ ശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ അർത്ഥോയം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം ഭാരതാർത്ഥ വിനിർണയ ഗായത്രി ഭാഷരൂപോസോ വേദാർത്ഥ പരിരംഭിത. അർത്ഥോയം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം, ഈ ഭാഗവതം അവസാനം വേദവ്യാസ് എഴുതിയല്ലേ, അത് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൻ്റെ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള കമൻട്രിയാണ്. അർത്ഥോയം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിൻ്റെ ആക്ച്വലായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഇവിടെയാണ്. എവിടെ? ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇനിയൊരു കമൻട്രി ആവശ്യമില്ല. ഭാഗവതം പഠിച്ചാൽ മതി. ഭാഗവതം വന്നിട്ട് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കമൻട്രി, അർത്ഥോയം ബ്രഹ്മസൂത്രാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കമൻട്രി ആവശ്യമില്ല. ആ വ്യാസദേവ് തന്നെ ഇതെല്ലാം കമ്പൈലേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉദാസമായി ഇത്രയും ഞാൻ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതി, പുരാണം അത് ഇതെല്ലാം എഴുതി, ഇതിഹാസം എല്ലാം എഴുതി, പക്ഷേ ഒരു മനസ്സിൽ തൃപ്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശരിയായിട്ട് പരമതത്വം, ഭഗവാൻ പരബ്രഹ്മനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. വളരെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പേടിയോട് അവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അത് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തു. അതിന് എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമാണ്. പക്ഷേ നാരദമുനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് എന്തിനാ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവ് ചോദിക്കുന്നപ്പോൾ നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഇതാണ് അതിൻ്റെ തെറ്റ്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പുരാണത്തിൽ ചില പേര് പറയും വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പക്ഷെ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചെറിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗരുഡ പുരാണത്തിലുണ്ട്, മത്സ്യപുരാണത്തിലുണ്ട്, വാരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം ചെറിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭാഗവത മഹാപുരാണത്തിൽ 10ാമത്തെ കാണ്ഡം 90 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ്. ഇതാണ് ഭാഗവതത്തിന് മഹാപുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണം. അത്ര സർഗ വിസർഗസ്ഥ സ്ഥാനം പോഷണം ഊതയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്മാന്തര ഈശാനുഗത നിരോധോ മുക്തിരാശ്രയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10 ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പുരാണത്തിന്. ആ 10 ലക്ഷണങ്ങളും തഹഞ്ച ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പുരാണം ഭാഗവത പുരാണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് പുരാണത്തിലെല്ലാം 50%, 60%, 70% മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടൂ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതായതുകൊണ്ട് ഭാഗവതത്തിന് മഹാപുരാണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതേ മഹാമുനി കൃതേ കിം വാ പരൈരീശ്വരഃ. മഹാമുനി വ്യാസദേവ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കമൻട്രി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗവതം അതുണ്ടെങ്കിൽ കിം വാ പരൈ, വേറെ എന്ത് ഗ്രന്ഥം, വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് വായിക്കേണ്ട, വേറെ വൈദിക ശാസ്ത്രം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ശബ്ദോ ഹൃദയ അവരുദ്ധ്യത്തെ ശുശ്രൂഷുഭി തക്ഷണാത്. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മതി, തക്ഷണം, ആ ക്ഷണത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തി ഉത്പദ്യമാവും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തക്ഷണാത്, ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കേൾക്കേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞ് പത്മപുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു what do you say for heron, what do you say for കൊക്ക്, ഒരു ക്രെയിൻ, കൊക്കാണത്. അപ്പോൾ 3 വിധമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൊക്ക് പോലെ, ഹെറോണ് പോലെ, ഇതുപോലെ. അതേപോലെ പത്മപുരാണത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും രൂപവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 1ാമത്തെ കാണ്ഡം 2ാമത്തെ കാണ്ഡം ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ്. 3ാമത്തെ കാണ്ഡം 4ാമത്തെ കാണ്ഡം ഭഗവാനുടെ കാല്, ഇങ്ങനെ, പിന്നെ വയറ്, ഇങ്ങനെ. 10ാമത്തെ കാണ്ഡം ഭഗവാനുടെ മുഖമാണ്. 11ാമത്തെ കാണ്ഡം ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയാണ്. 12ാമത്തെ കാണ്ഡം ഭഗവാനുടെ കിരീടമാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഭാഗവതം മീൻസ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഒരു വ്യക്തി, അങ്ങനെയാണ്. സോ അതാണ് ഭാഗവതം വളരെ റെസ്പെക്റ്റ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നത്.
പൂജ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ. പക്ഷെ ഭാവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് പൂജ അത് വായിക്കുന്നതാണ് ബെസ്റ്റ് പൂജ. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കുന്നത്, സെൻസ് ഓർഗൻ, കാത്, ഈ കാത് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ മുഖ്യമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കഥ, ഐ തിങ്ക് ഐ ടോൾഡ് ദി സ്റ്റോറി ഏർലിയർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഒരു വിക്രമാദിത്യ ആണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോർട്ടിൽ നടന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ചില പേര് വേറെ മാതിരി പറയുന്നത്. ആ രാജയുടെ സഭയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മന്ത്രികളൂടെ അയാൾ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു അസുരൻ വന്നു അവിടെ. അസുരൻ്റെ ഈ നെക്കിൽ, കഴുത്തിൽ മണ്ടയോടെന്ന് പറയില്ലേ, വിധവിധമായിട്ടുള്ള ഒരു പശുയുടെ, ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ, ഒരു മനുഷ്യനുടെ വിധമായിട്ട് ഓടൊക്കെ ഇരുന്ന്, വായിൽ നിന്നിങ്ങനെ ചോരയൊക്കെ, കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനിയൊരു കയ്യിൽ ഒരു 4-5 മണ്ടയോട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തി രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. നിനക്ക് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട റെസ്പെക്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എനിക്കൊരു ഉത്തരം ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ മണ്ടയോടുകളൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടും. ഈ മണ്ടയോടുകളിൽ ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എടുത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഭക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെ മണ്ടയോടായിട്ട് ഇടും നെക്ലസ്? നീ ഓരോരോ രാജാവും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഏതില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് കഴിക്കും. എന്നെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങളുടെ ആർമിയോ നിങ്ങൾ അത് ഇതോ എന്നൊക്കെ ഇട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെല്ലാവരും ധ്വംസം ചെയ്യും. എനിക്ക് ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, ഞാൻ പോവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോയി. രാജാവിനെ ചെറിയ പേടിയായിരുന്നു. രാജാവിനെ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പേടിയില്ല. പക്ഷേ ഇനിയൊരു സൈഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മന്ത്രികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവർ ഒരു മന്ത്രി മാത്രം, ഈ രാജാവിടെ വളരെ അടുത്തിരിക്കുന്ന മന്ത്രി അടുത്ത് രാജാ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കുറച്ച് ആലോചിക്കണം ഈ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച്. പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് നമ്മളിത് ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ആക്രമണം ചെയ്യും. പ്രജ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവിനെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റർബായി. രാത്രി ഫുള്ളായിട്ട് അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് ഉറങ്ങില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണെന്ന് പല പേരെടുത്ത് ചോദിച്ചു. പക്ഷേ ഈ മന്ത്രി, മറ്റുള്ള മന്ത്രികളെല്ലാം തിരിച്ച് സഭയിൽ വന്നു. കാലത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒരു 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങി. ആരും ഒന്നും ഉത്തരം ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. ഈ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള മന്ത്രിയും കൂടുതലൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല. അപ്പോൾ രാജാവിന് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അസുരൻ വന്നു. കറക്റ്റായിട്ട് വന്നപ്പോൾ രാജാവിന് എന്ത് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി. പിന്നെ ഈ മന്ത്രീനടുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അയാൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുമോ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ മന്ത്രി അകത്ത് വന്നു. നടുക്ക് നിന്നിട്ട് ആ അസുരൻ്റെ മുമ്പ് നിന്നിട്ട് 3 വിധമായിട്ടുള്ള കേൾക്കാൻ വെറൈറ്റി ഹിയറിങ് ഒന്ന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാതിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് മറ്റൊരു കാതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരും. ഈ മണ്ടയോടിൽ ഞാൻ ഈ കുച്ചി ഇട്ടെങ്കിൽ ഈ കാതിൽ നിന്ന് ആ കാതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകും. ആ കുച്ചി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇയാൾ തുടങ്ങി. ഇനിയൊന്ന് വന്നിട്ട് ഈ കാതിലിരുന്ന് ഇങ്ങനെ കുച്ചി ഇട്ടാൽ വായിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരും. കാതിൽ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കാം. ചില പേര് കേൾക്കുന്നതെല്ലാം നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് തീർക്കും. ചില പേര് കേൾക്കുന്നത് ഇനിയൊരു കാതിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കും, ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. ഓക്കെ. ചില പേര് കേൾക്കുന്നത്
ഒരുവിധമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച്. വാചകം വേദവാദരതാഹ പാർത്ത ന അന്യത് അസ്ഥിതി വാദിന. വാദം, വേദത്തെ വാദിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെ. മൂന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു ഹൃദയത്തിൽ, കാതിലിരുന്ന് ഹൃദയം വരെ, അവിടെ നിന്ന് വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മണ്ടയോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ഉടനെ ആ അസുരൻ 4 മണ്ടയോട് എടുത്തിട്ട് പോയി. ഒന്നും കാണാതെ പോയി. രാജ വലിയ ആശ്ചര്യമായിട്ട്, എന്താണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ? എങ്ങനെ അയാൾ പോയി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന്. അതെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. രാജ, നിങ്ങൾ ദിവസം ഓരോരുത്തരടുത്ത് ഓരോന്നും പറയുന്നില്ലേ, ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യുന്നു. എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നു? അതിൽ എത്ര % ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ വിശ്വാസം? ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. അത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വന്ന് ചോദിക്കും. ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വന്ന് പറയും. പിന്നെ അത് ചെയ്യിപ്പിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെയ്യും. കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന്, മനസ്സിലാകുന്നത് ഒന്ന്, ചെയ്യുന്നത് ഇനിയൊന്ന്. ഇതീതേ ജ്ഞാനം ആഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യത്തരമയ വിമൃശ്യ തത്യശേഷേന യഥേച്ഛാസി തഥാ കുരു. കുരു, ചെയ്യൂ. വിമൃശ്യ, ചെയ്തു. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം നിങ്ങളെടുത്ത് നിങ്ങളെ ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പലതും ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഇങ്ങനെയാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെലിബറേറ്റ് ചെയ്യണം, വിമർശിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. തഥാ കുരു, ആക്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയം, ശരീരം, ബുദ്ധി, മനസ്സൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിജ്ഞാനം കിട്ടും. വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷയത്തെ അശുഭാത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് അയാൾ അസുരനായണം. അയാളിന് ബുദ്ധി ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മാൻ. ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസുരനാണ്. രാജ എന്താ പ്രയോജനം? ചുമ്മാ പന വാചകം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയാണ്? ആരുമില്ല. പക്ഷേ ഈ മന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് വിധവിധമായിട്ട് കേൾക്കാം. നമുക്ക് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ട് കേൾക്കാം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചില പേര് ഉറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ കേൾക്കും. ചില പേര് കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഉറങ്ങും. ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങും. സ്പെഷ്യൽ യോഗിക് എബിലിറ്റിയാണ് അവർക്ക്. ഇത് ഒരു സിദ്ധയാണ്, സിദ്ധയോഗികളാണ്. കണ്ണ് തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങും. ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അറിയില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, മനസ്സ് വേറെ എവിടെയോ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ പല പേര് കേൾക്കും, പക്ഷെ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മഹാരാജ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രമിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ബുദ്ധി കുറവാണ്, എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ്. ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ചില പേര് ഭാഗവതം വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നോട്ട്സൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി. അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക, ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവും. ചില പേരിന് കറക്റ്റ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇനി 2 പോയിൻ്റ് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അതിനകത്ത് കുറച്ച് രണ്ടും പറയും. അവർ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടു, ശ്രദ്ധയോടെ. തക്ഷണാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യസ്യാം വൈ ശൂയമാനായാം. അവർ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് കേട്ടു. സുഷുഷുബീസ് തക്ഷണാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേട്ടു. അതായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതുമില്ലാതെ അവർ കേട്ടു, ശ്രമിച്ച് കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ആ ഫലം ഭഗവാൻ തന്നെ അകത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് അവരെടുത്ത്
വീണ്ടും അതിൻ്റെ അവർക്ക് മനസ്സിലായതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇനിയും കമൻട്രി കൊടുത്ത് അത് ശരിയാക്കുന്നു ഭഗവാൻ. ഹി ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് ദാറ്റ് സോൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏനമാം ഉപയന്തിതേ. ഇനിയൊരു ശ്ലോകത്തിൽ ജ്ഞാനദീപേന ഭസ്വത. യു നോ ദാറ്റ് ശ്ലോക? സർവസ്വചാഹമൃതി സന്നിവിഷ്ട വേറെ അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമി ആത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭസ്വത. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഫോർ ദാറ്റ്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ആത്മാവുക്ക് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നില്ല, അത്രത്തോളം കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനദീപേന ഭസ്വത. ഞാൻ അജ്ഞാനമെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ജ്ഞാനദീപത്തിൽ ഞാൻ കത്തുകൊടുക്കും. ഐ വിൽ ലൈറ്റ് അപ്പ് ദ ഷൈനിങ് ലാൻഡ് ഓഫ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. ഇത്രയും ഭഗവാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെറുതെ നന്നായിട്ട് കേട്ടാൽ മതി, സിൻസിയറായിട്ട്. വളരെ ഈസി പ്രപ്പോസലാണ്. യസ്യാം വൈഷൂയമാനായാം. കേൾക്കുന്നത് ഒരു സയൻസാണ്, എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് ഹിയർ കെയർഫുള്ളി. ഹിയറിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹിയറിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ചില പേർക്ക് കഥ പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റും, ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങും. ഫിലോസഫി പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം. കഥ കേട്ടിട്ട് കുറച്ച് പ്യൂരിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതാണ് പറയുന്നത് കൃഷ്ണകഥ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണകഥ കേട്ടാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിലോസഫിയും മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ കൃഷ്ണ. ഇത് വെറുതെ കഥയല്ല. കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. സോ ഓരോരു അത് പറഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ടൈം ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോൾ ഭാഗവതം നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓപ്ഷൻ. വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചില പേര് എനിക്കതിന് സമയമില്ല എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓപ്ഷണൽ. ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. യു മസ്റ്റ് ഹിയർ ഭാഗവതം, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ഡിവോട്ടി. നീ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ തിലകമും കണ്ടിമാല മാത്രം ഇട്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവോട്ടി ആവില്ല. യു മസ്റ്റ് ഹിയർ ഭാഗവതം. പക്ഷേ എനിക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഐ ആം നോട്ട് ലിറ്ററേറ്റ്, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കൂ. യസ്യാം വായിച്ചു, അതാണ് പറയുന്നത് അവിടെ. അതെല്ലാം ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അതെല്ലാം ടേക്കൻ. യസ്യാം വൈഷൂയമാനായ. വെറുതെ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ചില പേര് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പാനിഷ് മാത്രമേ എനിക്ക് പറഞ്ഞു. നെവർ മൈൻഡ്, ഹിയർ ദ ഭാഗവതം വൈബ്രേഷൻ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ലേ, അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ ഇത് മാത്രം മതി. ദാറ്റ് വിൽ പ്യൂരിഫൈ യു. മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി. യു സിംപ്ലി സിറ്റ് ദേർ ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഭാഗവതം. അതാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, കുഴപ്പമില്ല. യശ്യാം വൈ ശ്രൂയമാനായ. ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് സേ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സിംപ്ലി ഹിയർ. ഇപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെ ഡോണ്ട് ബിക്കം ഗ്രേറ്റർ പരമഹംസ ദാൻ യുവർ ഗുരു. അറ്റൻഡ് ദ ഭാഗവതം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. Sit and hear in the Bhagavatam class. Don't become greater Paramahamsa than your Guru. You must hear. That is why Bhagavatam class വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ അല്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമയമല്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ക്ഷമിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് കേൾക്കണം. കലിയുഗത്തിൽ ഇതൊരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്, ഇരുന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ഇരുന്ന് മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നത് നോ ചാലഞ്ച്. പടം കാണുന്നത് നോ ചാലഞ്ച്. പക്ഷെ ഭാഗവതം കേൾക്കുക തുടങ്ങിയ ഉടനെ ഉറക്കം. വെരി അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഛേ നീ ഭാഗ്യവാനല്ല. വാട്ട് ക്യാൻ ഐ സേ? അത്രയേ ഉള്ളൂ.
പ്രഭുപാദ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഭാഗവതം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വായിച്ചിങ്ങനെ കണ്ടു, ഡിവോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുക. പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് കി പ്രഭുപാദ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു, കീർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ 2 ദിവസമായിട്ട് ടെമ്പിളിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ നടന്നു, ഇതെല്ലാം നടന്നു, അത് നടന്നു, പാചകമൊക്കെ ചെയ്തു, എല്ലാം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടയേർഡായി, ഉറങ്ങി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് അവിടെ നിന്ന് അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഡിവോട്ടീസ് ദ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. അവർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ഇൻ നെവർദലെസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്പ്രെഡിങ്. വെരി പോസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ. പക്ഷെ അവർ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് അറിയും. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല, ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ, ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് സംതിങ്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പ്രസൻറ്റാണ്, പക്ഷെ കോൺഷ്യസ്ലി ഐ എം നോട്ട് പ്രസൻറ്റ്. അതിനെയും കുറച്ച് ഫലം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു പ്രഭുപാദ്. സോ അത്രത്തോളം വാല്യൂബിളാണ്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ ഞാൻ പോയില്ലേ, അവിടെ എല്ലാവരും സ്ത്രീകളെല്ലാം ബാക്കിലോട്ട് ചുമരിലിങ്ങനെ ഇരിക്കും, കാലിങ്ങനെ പൊക്കി ഭാഗവതം സ്പീക്കറിനെ കാണിക്കും, നമ്മുടെ പാദം കാണിക്കും, അവർ ഉറങ്ങാം അവിടെ. സപ്താഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലത്ത് നിന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ ജന്മാദിയസേതൻ വയാതി തലത്തച്ചാത് ഭാഗവതം മാത്രം വായിക്കും. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ടയേർഡാവില്ലേ. പിന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു, നന്നായിട്ട് സംഭാരം അതെല്ലാം കുടിച്ചു, പിന്നെ കുറച്ച് ഉറക്കം വരും. ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങി അവിടെ. എല്ലാം ഭാഗവത സപ്താഹത്തിൽ ചെയ്യും. എനിക്കും കുറച്ച് കേൾക്കും, കുറച്ച് ഉറങ്ങും, കുറച്ച് ഭക്ഷണം അവിടെ തന്നെ കഴിക്കും, അവിടുത്തെ എല്ലാം നടക്കാം. പക്ഷേ അതിനെങ്കിലും കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. സോ നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നടന്ന് ബാക്കിലോട്ടിരുന്ന് കേൾക്കണം. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സ്ലീപ്പ്, ഇത് ഭാഗവതമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. വൈ യശ്യാം വൈ ശൂയമാനായാം, എങ്ങനെ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഹൂ ക്യാൻ ഹിയർ, അവർക്ക് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ചാലഞ്ചാണ് കലിയുഗത്തിൽ. ഇരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ചാലഞ്ചാണ്. അത്രത്തോളം ഭാഗ്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ, മന്ദാ സുമന്ദവതയോ മന്ദഭാഗ്യം ഉപാദൃത. വി ആർ വെരി ബാഡ് ആക്ച്വലാ. അതിനകത്ത് ഞാൻ വലിയ ഡിവോട്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ സമുദ്രത്തെ വൈ ഐ നോ 2 ശ്ലോകാസ് ബെറ്റർ ദെൻ യു, നിങ്ങൾക്ക് 6 ശ്ലോകം അറിയില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മൂക്കില്ലാത്ത രാജ്യത്തിൽ അറമൂക്കൻ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വേറെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഭാഗവതം വായിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നത്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഹരിനാമം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ട് നന്നായിട്ട് പ്യൂറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കണം. പിന്നെ ഭാഗവതം കേൾക്കണം. നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഭാഗവതത്തിൽ. എവ്രി ഡേ യു മസ്റ്റ് ഡു സേവ. എങ്ങനെ ഭാഗവത സേവ ചെയ്യും? അത് തുറന്ന് പഠിക്കുക, അത് എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ഭക്തൻ. ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യണം. ഓം തത് സത്. ഇതാണ് ദിവസം ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. ദിവസം അത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വരണം. പിന്നെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇസ്കോണിൻ്റെ ഡിവോട്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എവറിബഡി മസ്റ്റ് ഫോളോ ദറ്റ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ആൻഡ് മസ്റ്റ് കം. ഓം തത് സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.